Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Maaz and today our topic is capacitor. Dina makhi munga da khabari kadi hai pa ter lecture ki munga da electric potential khabari kadi hai pa de chapter ki zang sar kam yo chapter de electrostatic novel munga charges khabari kadi ya coulomb da gina pas electric flux gases la electric potential khabari munga ukle nan zang sar sa de capacitor de now awal ba munga da capacitor sau ko history ba hua chi capacitor apne zalwan di cha invented kadayo no capacitor chi de kam scientist sakadayo invented kadayo da manasanamu Edward George Van Kleist da comes again da zang sara German scientist ho आप पहले ज़लमान द कैपेसिटर से कड़े हो इन्वेंट कड़े हो कला का 1745 नवंबर पर डेट मान दी था पहले ज़लमान द कैपेसिटर से को इन्वेंट को उस कैपेसिटर मुंगा सतावायो कैपेसिटर मुंगा सतावायो हमारा का डिवाइस का चार्ज से का स्टोर करे थी तुमका सवायो कैपेसिटर वायो ब्याग सर का ज़ेन के खलकुदास वाला जी बैटरी चार्ज स्टोर करे दागा शांति इंडक्टर चार्ज स्टोर करे नो जंग सर बदी की सदी लगड़ पर होना दे रखी बैटरी की चार्ज कम स्टोर कीगी और केमिकल एनर्जी पर शक्ल की मतलब केमिकल रिएक्शन कीगी दागे तो वो जो स्टील कीगी केमिकल एनर्जी अगर चार्ज भी ऐसा कहीं सर्किट तवर कहीं दवा शांति कम सुची जंग सर कैपेसिटर देंदा द इलेक्ट्रिक फील्ड पर टर्म की सके चार्ज स्टोर कहीं और इंडक्टर चिदी नो अगर हम सके चार्ज स्टोर कहीं खुद मैग्नेटिक फील्ड पर टर्म की उस मुंगा वो ची कैपेसिटर मुंगा सता वायो कैपेसिटर जन सरा हागा डिवाइस ते कम ची सके इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कई आगे तो मुंगा सवायो कैपेसिटर वाता वायो दा उस मुंगा सतो पूरा पर डिटेल सर एक्सप्लेन को ची दा संग जोड़ शवे दे दा वर्किंग संग के देख कर संग दे ऑल मुंगा सवो दे डायग्रामेटिकली आमतौर मुंगा मखी वकार दी ची मुंगा दे सिंबल हो गए जनो कले ची सर्किट की दम सरा दा सिंबल रह गई मुंगता पता उला के चिदा जंग सर सही इस्तेमाल शवे दे पर सर्किट की कैपेसिटर पर की इस्तेमाल शवे दे डायग्रामेटिकली मुंगा सका हो दे स्टडी को नो अवल मुंगा दे सवायो कंस्ट्रक्शन वायो चिदा जंग सर पर सबान मुश्तमिल दे कैपेसिटर के सही टू मेटल फ्लैट ही दा मेटल प्लेट ची द योबल न सही सेपरेट करी पर डिस्टेंस मान दिया डिस्टेंस सही जंग सरा आर दे was the two plates of capacitor chidi the demons ke sahi distance hai distance namunga sau hai r hai ade distance ke answer hai ya ear मौजूद है या डाइलेक्ट्रिक मौजूद है और या बाकी आंसर सब मौजूद है इंसुलेटिंग मटेरियल आम तौर डाइलेक्ट्रिक मुंगा सतावायो हरागा ऑब्जेक्ट से कम इसलिए पोलराइज की गया है तो मुंगा सवायो डाइलेक्ट्रिक वायो वो इंसुलेटिंग आंसर आम मटेरियल दिची पासाना बांधी न पोलराइज की गई ब्या मुंगा सवायो द दे सिंबल नो मादास्ता हुई जिसम सरा सदी जंग द कैपेसिटर द सिंबल दे दा हमेशा पार बस की इस्तेमालेगी पा सर्किट की जंग सरा इस्तेमालेगी ब्या मुंगा दे वर्किंग वायो जिसम सरा द संग कार के मतलब द वर्किंग वाला मुंगा सको एक्सप्लेन को नो कल ची मुंगा सौ को यो फ्लैट्स द सौ को द कैपेसिटर यो फ्लैट द मुंगा चार्ज सको ट्रांसफर को मिसाल तौर वांदी दे यो फ्लैट तमुंगा ए हुए वन फ्लैट तमुंगा सा हुए बी मुआ का हुए दे ए फ्लैट तमुंगा चार्ज सको ट्रांसफर को क्यों चार्ज हो तमुंगा सको ट्रांसफर को नो द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन को वजह वांदी बा 10 की दास द इलेक्ट्रोस्टैटिक 12 की वैल्यू जी मुंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन सता वे चिकला मुंगा the neutral body for the charged body we saw the charged body the effect of the neutral body when the charge she distribute she the electrostatic induction vayu और दल तक the complete h the charge should transfer should the electrostatic induction the original plate b bandi va sarazi charges barazi was munga saukra yo battery with connect ra the yo flat bandi positive charges ra luno pade bal bandi basarazi negative charges barazi was positive or negative charge sakai bal attraction the mutual attraction the original the charge is sidida pade inner surface bandi sadi sangsara bound the matlab the charge sangsara sashu store show pade inner surface bandi sangsara the charge sashu de store show de kamunga the battery disako remove ko the de circuit namunga battery remove ko be the positive or negative charges pade flat bandi sadi sangsara
موجود دي او د کم میچوال اټریکشن فورسز په وجه باندې ځوان سدي باوند دي نو په دې طریقه باندې څه چل کیږي څنګه سره په دې کیپیسټر کې چارج سٹور کیږي کیپیسټر خبره مونږ کوله کیپیسټر کې مونږ اول د هغې هسټري وویل چې دا کوم یو ساینټسټ څه کړی و انټروډیوس کړی و د هغې نه پس بیا مونږ ډیفاین کړه ډیفینیشن نه پس مونږ څه وکړو دا کیپیسټر څه کو ایکسپلین کو اوس په دې کیپیسټر کې څومره کیپیبلیټي ده څومره ګنجایش دی د کیپیسټر چې دا چارج سټور کړي دغه ګنجایش ته ولا مونږ څه وایو کیپیسټنس اف capacitance of capacitor مونږ څنګه ډیفاین کوو the capability of capacitor to store electric charge is called capacitance of capacitor مطلب څنګه سره capacitor څه شوی دی جوړ شوی دی اوس په دې کې څه کیږي چارج سٹور کیږي چارج په دې کې څومره سٹور کیږي لګ چارج په کې سٹور کیدی شي یا ډیر چارج په دې کې سٹور کیدی شي څومره چارج چې په دې کې سٹور کیږي دا به دې صحیح capacitance of capacitor اوس capacitance of capacitor چې دی نو دا په څه باندې ریپرزینټ کوو نو عام طور د دې لپاره چې کوم موږ سیمبل اخلو نو دا په سی باندې ریپرزینټ کیږي اوس capacitance of capacitor موږ فردر څه کوو ایکسپلین کوو نو کله چې موږ څه وکړو یو فلیټ دی سړی څنګه سره کیپیسټر دی دا یو فلیټ ته موږ څه وکړو چارج ټرانسفر کوو د څه په ذریعه باندې بیټري په ذریعه باندې څه چلو شي څنګه سره د دوه فلیټ په منځ کې څه وشي پوټنشل ډیفرنس څه شي سیوا شي ولې د یو فلیټ ته څنګه سره چارج څه شو ټرانسفر شو نو دې خبره هم کولی شو چې څنګه سره چارجز چې څومره رالو په دې فلیټ باندې هغه څه دی ډایرکټلی پروپورشنل لسه پوټنشل ډیفرنس تا مطلب دا وولټیج ته ډایرکټلی ریلیټډ دی که وولټیج سیوا نو په دې فلیټس اف کیپیسټر باندې به څه چارجز سیوا راځي او کا وولټیج کم نو دا به څنګه سره صحیح کمی لکه ډیلی لایف کې موږ اکثر ګورو په کومه شپه باندې صحیح څنګه سره یو پی ایس په کورونو کې موږ لګولې دي چې په کومه شپه باندې صحیح څنګه سره وولټیج سیوای نو څنګه سره په بیټري کې څه شوي چارج سیوا سټور شوي دغه شان د کیپیسټر لپاره موږ چې وایو په کیپیسټر کې به چارج ول سیوا سټور کیږي کله چې صحیح څنګه سره وولټیج سیوای اوس د دې خبرو نوم ته دا پته ولګېده چې چارج چې دی ډایرکټلی پروپورشنل دی څه ته وولټیج ته دا موږ څه کوو میتھمیټیکل فارم لیکو چې چارج ډایرکټلی پروپورشنل دی وولټیج ته هر کله چې موږ څه کوو پروپورشنالټي ختمو دا غیر لپاره موږ څه کوو کانسټنټ لګاو کانسټنټ ولې موږ لګاو نو مخکې هم ماته تاسو ته ویلي وو بار تاسو ته موږ دا وایو چې اول موږ څه خبره کوو پروپورشنل خبره کوو موږ دا نه وایو چې د اکویشن لیفټ سایډ او رائټ سایډ سیم دی چې کله موږ د از ایکوال ټو خبره وکړه نو موږ دا خبره وکړه چې د اکویشن د رائټ سایډ او د لیفټ سایډ په خپلو کې څه دي سیم دی اوس دا لیفټ سایډ او رائټ سایډ موږ څه کول دي سیم کول دي نو موږ څه کوو یو داسې ټرم به واخلو چې هغې له موږ څه وکړو ملټیپلیکیشن وکړو یا ډیویژن وکړو چې څنګه سره د اکویشن د لیفټ او رائټ سایډ څه شي سیم شي دغه میسنګ ټرم ته موږ څه وایو کانسټنټ ورته وایو داسې کې چې کانسټنټ دی هغه موږ په څه باندې ریپرزینټ کړی دی په سی باندې ریپرزینټ کړی دی او دا سی څه دی څنګه سره کانسټنټ اف پروپورشنالټي ده او دې ته موږ څه وایو کیپیسیټنس اف کیپیسیټر ورته وایو کیپیسټر کې موږ څه وایو کیپیسیټنس اف کیپیسټر نو کیپیسیټنس او کیپیسټر موږ څه ته وایو هغه کیپیسټي دا چارج سٹور کولو یو کیپیسټر دی دا غیر چارج سٹور کولو څومره کیپیسټي دا غیر موږ څه وایو کیپیسیټنس اف کیپیسټر اوس دا کیپیسیټنس اف کیپیسټر دا په څه باندې ډیپند کوي نو مختلف ټرم دي څنګه سره چې دا هغه موږ څه کوو انکریز کوو یا ډیکریز کوو دا غیر سره څه چل کیږي دا چارج سٹور کول دا ایبیلیټي څه کیږي چینج کیږي اوس اول دا ډیپند کوي په څه باندې ایریا اف د پلیټ باندې دا شان ډیپند کوي دا په ډیسټنس بټوین د پلیټس دریم نمبر دا ډیپند کوي میډیم موږ ډایلکټریک کې ای آر دی یا دغه شانتي انسولیټینګ میډیم دی اوس اول موږ وایو چې څنګه سره ایریا اف د پلیټ باندې څنګه ډیپند کوي هر کله چې څوک کېږي څنګه سره ایریا اف د پلیټ سیوا کېږي د هغې د وجې نه چارج سیوا څنګه سره په هغه ایریا کې انډیوس شوي نو کیپیسټنس اف کیپیسټر به صحیح سیوا وي مطلب دا شو چې ایریا اف د پلیټ څنګه سره څه دی ډایرکټلی ریلیټډ دی که ایریا اف د پلیټ سیوا کېږي نو څنګه سره به څه کېږي کیپیسټنس اف کیپیسټر به سیوا کېږي دغه شان دویم نمبر خبره مونږ کوو د څه ډسټنس بټوین د فلیټ اواز که مونږ د دې دواړو فلیټ په منځ کې دا ډسټنس څومره څه کوو
small count دا غیر وجنه بده کیسه کیږي charges सेवा स्टोर کیږي مطلب دا دی چې څنګه سره inversely related دی او capacitance of capacitor چې دی distance between the plate ته سره څنګه سره دا inversely related دی درې نمبر دا ډیپند کوي په باندې میډیم باندې اوس زمونږه کم یو میډیم استعمالو څنګه سره ER دی یا دا شانتي مایکا مونږه استعمالو یا فیبر مونږه استعمالو د دې دوه فلیټ ومنس کی یا ویکیوم دی یا سدي څنګه سره د ومنس کی مونږه وایو چې د هر یو سدي څنګه سره هر یو میټیریل خپل سي relative permittivity dielectric constant د هر یو سدي change وي اوس هغه میټیریل چې صحیح څنګه سره relative permittivity سے وای مطلب ایزیلی دا سکیږي پولرایز کیږي چې ایزیلی پولرایز کیږي ته موږ ډایلکټریک میټیریل وای ورکل چې ډایلکټریک موږ سکو کیدو پسکی په فلیټ اف کیپیسټر چې کوم دی دای په منځ کې ډایلکټریک کې خو دو نو دا غي سره بسکیږي د کیپیسټنس اف کیپیسټر با سیوا کیږي څنګه سره دغه شانتي کله چې موږ سو کو د کیپیسټنس اف کیپیسټر ته موږ وولټیج موږ 1 وولټ ورته اپلای کو 1 وولټ سدي څنګه سره وولټیج دی هغه موږ سو کو اپلای کو ستا د کیپیسټنس اف کیپیسټر ته نو په دغه وخت کې چې څومره چارج سٹور شو دغه ټول چارجز وسې څنګه سره کیپیسټنس اف کیپیسټر وی مطلب کیو او سی په خپل کې برابر یې ځکه چې موږ ویلو کیو د سره برابر او د سی وی د وی په ځای باندې موږ سپورټ کو 1 موږ سپورټ کو نو کیو او سی په خپل کې برابر شوم دا څه دي څنګه سره یو سپیشل کیس دی چې کله موږ وولټیج سو اخلو 1 وولټ واخلو نو په هغه وخت کې به څومره چارجز سٹور شي دغه به صحیح څنګه سره کیپیسټنس اف کیپیسټر وی بیا موږ د کیپیسټنس اف کیپیسټر د څه خبره کوو د یونټ خبره کوو د کیپیسټنس اف کیپیسټر یونټ چې دی هغه څه دی څنګه سره فیراډ دی فیراډ یو ساينټیسټ د په ځل باندې خبره کړې نو ځکه د یونټ لا خپل نوم ورکړی دی بیا د فیراډ موږ څنګه ډیفاین کوو نو څنګه سره کیپیسټنس اف کیپیسټر وسې څنګه سره حالا 1 فیراډ چې 1 کولم چارج سٹور شي په دې کیپیسټر کې او وولټیج یا پوتنشل ډیفرنس د فلیټ ومنس کې څومره 1 وولټ مطلب 1 وولټ وولټیج موږ څه کړی دی اپلای کړی دی 1 کولم چارج شو سٹور شو په دې کیپیسټر کې نو په دغه وخت کې به صحیح څنګه سره کیپیسټنس اف کیپیسټر به 1 فیراډ مطلب فیراډ په دې طریقه باندې څه کوو ډیفاین کوو بیا دا فیراډ د دې څه دی څنګه سره غټ یونټ دی د سب یونټ بیا څنګه سره څه دی یو مایکرو فیراډ دی او بل څه دی څنګه سره پیکو فیراډ مایکرو فیراډ چې دی هغه 10 کی پاور -6 فیراډ برابر دی او پیکو فیراډ چې دی هغه د 10 کی پاور -12 فیراډ برابر دی او امید لرم چې تاسو په پوه شئ ځکه چې دا ټاپک تاسو مخکې په 10th کې ویلې و نو جست لایک اور ریویژن تاسو وشو په دی باندې تاسو کوي اسایمنټ په ولیکئ په خپل لفظونو کې ولیکئ او دا یاد کړئ. Thank you.